आज आम आसीचे आसतु जानिबा तनु बाबा विषय किसी आर ए आश्रम विषय से महापुरुष जे तनु बाबा बोली ये अंचल समस्ते जानती तांकर जो अलौकिक शक्ति मान सब थिला से अलौकिक शक्ति रे से ये अंचल बहुत किसी कर अंचलवासी मैंने भूली पारना तांकर प्रति मुहूर्त निकट को आसुचंदी एवं तांकर निकट रे एठारे एक सुंदर मठ मध्य प्रतिष्ठा करिसेंती आसीचे तनु बाबा आश्रम जे तनु बाबा जहाँकर प्रतिमूर्ति आपण माने देख पारुचंती तांकर किछि दिन तले देहांत होईछि तांकर एक आश्रम अछि एई कालियापाटरे आम कुजंग अंचल रे तांकर उद्योगट सहित कौन संपर्क अछि आ महापुरुष जहाँ आम कही आसुचु से तांकर सिद्धिलाभ करते बोली अंचलवासी किसी मत रखती से विषय रे आसतु किसी आलोचना रखा कल्प मठर बाबा अच्छा बाबा आसी आमर ये महापुरुषों पीठ को आज आसतु बाबा सह किसी आलोचना रखा साधु विषय वस्तु साधु कहले बाबा क्या आम बुझा साधु किए साधु रूप रे किसी जानी हुए ना क्या आम नहीं साधु बोली आम कहीपर से साधु विषय टे वर्णना कर आज देखिली अजातिया वैष्णव जाति ना तार विजातिया थी सुजातिया स्वभाव दंडक मंडल न घरे दिने जनमुखे वैष्णव दिने न करे स्तव से गाधाइन से हूँ साधु से साधु कहाँटी ऐसा जिते साधु महापुरुष भात जो महापुरुष मैंने थे से कहाँटी आमर 32 जन हूँ ज्ञानी ओडिशा 32 जन बाई बर्तमान तो आम नजर जो मैंने आसुंच से साधु भितर तो से कामना बसीभूत होपरी अहंकार सबकि भरी रही है आम साधु बोली केमती कहवा से बर्तमान समय पर से साधु को आम चिन्हवाई हेले प्रकृत साधुर साधुता कौन रहा दरकार साधु पाखे से विषय कहे सी तो सब बांटी खुटिकी होइले मानव सृष्टि बांटी खुटी बाकी ही रहा लुचि माया त्रिगुण त्रिगुण जन्मिला काम कामरू जन्मिला क्रोध क्रोध जन्मिला लोभ मोह ज्ञान अज्ञान अंधार भूमि अपथ नहीं चढ़े जी साधु से किसी कहबनी से एते धीर स्थिरता साधु कहीं कहे आज्ञा साधु विषय अन्य माने समस्ते कहीजे तो साधु से आम बर्तमान ये प्रश्न कहीं रखुचु कहीं ये कलिजुग मध्य जो मैंने वर्तमान समय आसुंच कलिजुगे निजक साधु बोली कहते से पाखे पहुँचला से आमको डेउरिया दे दौरान से आमको बहुत किसी कथा कही जाऊँच कि कार्य किसी सफल हो पारूना आम मैंने से कथाटे जानवा इच्छा कर महापुरुषों विषय टे जाना आ पीठ विषय टे जाना अच्छा ये आश्रम विषय टे कहे बाबा आश्रम तो कर्मकर्ता हूँ भगवती सी एक अलौकिक शक्तिर आविर्भाव सी जन भक्त सहित भक्त जन्म जन्मांत भक्त तेणु सी अलौकिक शक्ति बल ये क्षेत्र से कर अलौकिक शक्ति मान कौन सब दैविक शक्ति दैविक शक्ति से दैविक शक्ति बल ये अंचल कौन कर ये अंचल क्षेत्र कर धाम कर मंदिर कर स्वयं जगन्नाथ भी गढ़ी ये अंचल कम कर हाँ महापुरुषों विषय आउ बंधु मान सह कथा आम बाबांकर आम जानी आसुचु बाबा मठ मानक रहिले धारण कर पोशाक अन्य एक रूपरेखरे आम जानी आसुचु किंतु आपण हाथ में काच रखिंट शाढ़ी परिधान करिसेंती यार विशेषत्व विषय टी जानवा चाहूँ मत जो भावग्राही आनिले प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है मत से शंखा शाढ़ी दे से आसन में बस जुग माया गोटे मुझे दिन रूप धारण कर बाबा बसई देते महापुरुष जे बर्तमान आम पाखे भावग्राही बसई से आसन देते से दिन ठार सी शाढ़ी शंखा मुक्ति देते आर क्षेत्र साहाय्य कर शरीर में शाढ़ी रखा हाथ में काच रखा ये सब किसी आउ किसी किंवदंती अच्छी बोली आम मन में आशा करूँ टे बंधु आपन टे कि चर्चा रखिए कि
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ। ବାବା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏହା ଯଥାର୍ଥ, ମାନେ ଏଇଟା ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। କାରଣ ଆମେ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ, ଜଣେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ହେଲେ ନାରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀ ବେଶ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତ୍ରେତୟାରେ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଏତେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଆମ ପତ୍ନୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଜୀବନଟା ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁକରି କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ହେବି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଗୋପୀ ବେଶରେ ମୋତେ ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଏ ବେଶଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ରତା, ତେଣୁ ନମ୍ରତା ଯଦି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି କେବଳ ବେଶୀଟା ନାରୀମାନଙ୍କ କତିକି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାରୀ ରୂପ ନାରୀ ମନ ବେଶ ନେଇଗଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୁଷ ଗଲେ କ'ଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ମନରେ ଯଦି ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ତ ଚଳିବ ନା। ସେଇଟା କହୁଛି ତ ରୂପ ବେଶଟେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଲେ? ନାଇଁ, ଭଗବାନ ତ ଅତୀତରୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ନା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ସମାଜ ଏତେ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର କାହିଁ ମିଳିନଥିଲା? କାହିଁକି ମିଳିନି? ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜା ରାଜୁତି ସମୟରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଲା। ତା ସେ ରାଜା ପଛକୁ ରାଜୁତି ଯିବା। ସମୟରେ ନା ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭଗବାନ କାହିଁକି କହିବେ? ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି। ନା। ତାହେଲେ ଏସବୁ ରାଜା ରାଜା ମାନେ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଟା ଲୋପ ପାରିଗଲା। ତାପରେ ବୁଝି ହେଇଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ତନୁ ବାବାଙ୍କ ମଠ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ମଠରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ସବୁ କହିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତ କାଲି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦିନେ ଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗଣ୍ଡକୀପୁର ଗ୍ରାମରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମନାମ ପରିପ୍ରଚାର ହେବ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଏକଜୁଟ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ନାମ କରୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ବସିଛି, ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆସିକି ଟିକେ ଆସନରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମୁହଁରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଜି ହୁଅନ୍ତାନି। ହୁଏତ ସେ କଥାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରେ। ଏହି ଧାରଣା ଥିବାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସନରେ ସେ ବସି ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛି, ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆଉ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ସେଇଠି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଠାକୁର ତମେ ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଠାକୁର ସତରେ ତମେ ଦୁନିର ଡାକ ଶୁଣ। କହିଲେ ତୁ ବାବୁରେ ତୁ ହସି ହସିକି ଡାକୁଥିଲୁ ତ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ତମ ଆଡ଼େ। ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସ। କହିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦ ବାବଦରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବଚନ ଭାରି ମଧୁର ବଚନ। 2 ବର୍ଷ ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଟିକେ ଆସ ଯିବା। ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆପଣ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ନେମାଳ ଯିବା, ଟିକେ ପାଗ ଆପଣ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଆମେ ନେମାଳ ଯିବା। ତାପରେ ନା ନାଇଁ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲା, ଟିକେ ଆସ ଯିବା ଆସିବା। ଅକ୍ଷୟ ମୁଁ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ ବାଇକ୍ ଆଣିକି। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠୁ କାର୍ରେ ଗଲୁ। ମୋତେ ବାବା କହୁଥିଲି ବାଟରେ, କହିଲି ବାବା ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ନେମାଳ ଯିବା,
ସେଠୁ ଆସିବା ଉଦୟଗୁଣ୍ଡ ଯିବା। ଉଦୟଗୁଣ୍ଡରେ କାମ ଅଛି। କବଚ ଆଣିବ ମୋର ଦରକାର ଅଛି। କବଚ ମାନେ ଆଣିବ ଗୋଟେ ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲୁ। ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଗୋଟେ କବଚ ଆଣିବ। ମୁଁ ସେଠୁ ବଜାର ବୁଲିଲି, କବଚ ଗୋଟେ ଆଣିଲି 4 ଗୁଣିଆ କବଚ। ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ 4 ଗୁଣିଆ କବଚ କାମ ଲାଗିବ, ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି 3 ଗୁଣିଆ କବଚ। ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା 3 ଗୁଣିଆ କବଚ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ତନୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରକାର। ନା କ'ଣ ତନୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଟିକେ ତୁ ଦେଖା କରିବ। ଏମିତି 3ଟା 4ଟା ଦୋକାନୀ ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି କବଚ ଦେଲି। କବଚ ସବୁ ସେ ଭୃଗୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଦିଆହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଳ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଣିଲେ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିଲେ। ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଗଲୁ। ବାବା ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଡେଉଁରିଆଟି ତିଆରି କଲେ। ତିଆରି କଲା ପରେ ତାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେ ହଠାତ୍ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମୋ ଦେହ କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଶୋଇବି। ଏମିତି ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ କୋଳରେ ବାବା ଶୋଇଲେ। କିଛି ସମୟ ଶୋଇଲା ପରେ ଆମେ ଉଠିଲୁ। ଉଠିଲା ପରେ ଆସିଲୁ ଆମ ଜୟପୁର ତାରପୁର ବାଇପାସ୍ ଛକରେ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବାବା ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଛି ଖାଇବେ ନା କ'ଣ ଖାଇବେ? ମୁଁ ସବୁ ସେଉ 2ଟା କିଣିକି ଆଇଲି। ବାବା ତାଠୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂଜା ଟିକେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଦୟମଠ ଯିବି, ଉଦୟମଠରେ ସମାଧି ନେବି, 2ଟି ନନ୍ଦିଆ ଆଣିବ, ଲୁଣ ଆଣିବ, ତେଲ ଆଣିବ, ପୂଜାର ଉପକରଣ ଆଣିବ, ମୋତେ ସେଠି ସମାଧି ଦେବ। ମୁଁ ସେଠୁ ହଲେଇ ଗଲି। ବାବା କ'ଣ ନା କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଉଠୁ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ଏତେ ଜୋର ଖରାପ ହେଲା। ସେ ସେଠୁ କଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମୋତେ ଖାଲି କହିଦେଇ ଗଲେ ଟିକେ ଭଲ କି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ। ଉଦୟମଠରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଇଛି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଳନ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦରକାର। ଆମର ନୂଆ ଗାଁ ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୋତେ ବାବା ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାବା ସମାଧି। ବାବା କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାଡ଼ୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ରାଜି କହିଲି। ଆମର ଉଦୟମଠ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବାବା ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ଉଦୟମଠ ସମାଧି। ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଦେଲେ, ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଉଠୁ ହେଇକି ଗଲା। ମୁଁ ଜମି ଯାଇ ଉଦୟମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାତି 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଆମେ ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କଲୁ। ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବାବା ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସମାଧି ନେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା କି ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଘଟଣା କିଛି? ଦେଖିଲି ବାବାଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା। ଭାବେନ ଭାବ ବିଗ୍ରହସ୍ତୁ ଭାବରୂପ ধরাগ্রহে ভাবেন ভক্ত বান্ধব ঠাকুরে ভাবগ্রাহী নমস্তুতে। পরম পূজ্য গুরুদেব ভবগ্রাহীঙ্কর অভୟ চରଣ কମଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଯାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରାରେ ଆଜି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି। সেই পরম পূজ্য গুরুদেবଙ୍କର অভୟ চরণ তলে ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ
वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जदा समासति भद्रे वनस्पति दुष्टं ग्रामे अस्मिन्